பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி மனித பிறவியும் வேண்டுவதே. ஆச்சாரியகா சங்கராச்சாரியகா சந்துமே ஜன்ம ஜன்மனி. எல்லா பிறவைகளிலும் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்களே என் ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் என்று இதற்கு அர்த்தம். ஸ்லோகம் முழுவதையும் சொல்கிறேன். சாஸ்திரம் ஷாரீர மீமாம்சா தேவஸ்து பரமேஸ்வரகா ஆச்சாரியகா சங்கராச்சாரியகா சந்துமே ஜன்ம ஜன்மனி. ஷாரீர மீமாம்சா என்றால் சரீரத்துக்குள் இருக்கப்பட்ட உயிரை பற்றி சொல்கிற வேதாந்த சாஸ்திரம் என்று அர்த்தம். இந்த வேதாந்தமே எந்நாளும் எனக்கு சமய சாஸ்திரமாக இருக்கட்டும். அதாவது நான் வேத மதத்திலேயே பிறக்க வேண்டும் என்று ஸ்லோகத்தின் முதல் வரி சொல்லுகிறது. அடுத்த வரி பரமேஸ்வரனே எனக்கு எந்நாளும் தெய்வமாக இருக்கட்டும் என்கிறது. பிறகு ஜன்ம ஜன்மத்திலும் எனக்கு சங்கரரே ஆச்சாரியராக இருக்கட்டும் என்று ஸ்லோகம் முடிகிறது. புனர்ஜன்மம் இல்லாமல் பரமாத்மாவில் கலந்துவிட வேண்டும் என்பதே பொதுவாக பிரார்த்திக்கப்படுவது. ஆனால் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் ஒவ்வொரு ஜன்மாவிலும் ஆசிரியராக அமைவார் என்றால் எத்தனை பிறவியும் எடுக்கலாம் என்று இந்த ஸ்லோகம் சொல்வது போல் இருக்கிறது. நடராஜாவை பார்த்து கொண்டே இருப்பதற்காக மனித பிறவியும் வேண்டுவதே இம்மாநிலத்தே என்று அப்பர் சுவாமிகள் சொன்னது போல் இருக்கிறது. ஸ்ரீ சங்கரரும் இதே ரீதியில் சிவானந்த லகரியில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்திக்கிறார். நரத்வம் தேவத்வம் நகவன மிருகத்வம் அசகதா பசுத்வம் கீட்டத்வம் பவது விஹகத்வாதி ஜனனம் சதா த்வத் பாதாப்ஜ ஸ்மரண பரமானந்த லகரி விகாராசக்தம் சேத் ஹிருதயமிக கிம் தேன வபுஷா. பரமேஸ்வரனின் பாதார விந்தத்தை ஸ்மரித்து அந்த ஆனந்த வெள்ளத்தில் முழுகி இருப்பதற்கு தடையில்லை எனில் நான் எந்த பிறவியும் எடுக்க தயார். மனிதனாகவோ தேவனாகவோ கல்லாகவோ மரமாகவோ விலங்காகவோ கொசுவாகவோ மாடாகவோ கிருமியாகவோ பட்சியாகவோ எந்த பிறவி வாய்த்தாலும் சரி, ஹிருதயத்தில் ஈஸ்வர ஸ்மரணானந்தம் வெள்ளமாக பாய்ந்தால் சரீரம் எதுவாக இருந்தால் என்ன என்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ ஆச்சாரியாள். ஆச்சாரியாள் என்று சொன்னாலே இந்த தேசத்தில் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர்களைத்தான் குறிப்பிடுகிறது. இதிலிருந்தே அவரது மகிமை தெரிகிறது. பீஷ்மாச்சாரியார், துரோணாச்சாரியார், வியாசாச்சாரியார், சாயணாச்சாரியார், இன்னும் எத்தனையோ ஆச்சாரியர்கள் இருந்தாலும் ஒரு பெயரையும் சேர்க்காமல் ஆச்சாரியாள் என்று மட்டும் சொன்னால் அது நம் பகவத் பாதாள் என்றே அனைவரும் புரிந்து கொள்கிறார்கள். சாஸ்திர அர்த்தங்களை எடுத்துச் சொல்லி பிறரை ஆச்சாரத்தில் நிலைநிறுத்துவதோடு எவன் ஒருவன் தானே அந்த ஆச்சாரங்களை அனுஷ்டித்து காட்டுகிறானோ அவனே ஆச்சாரியன் என்பதுதான் ஆச்சாரிய பதத்துக்கு லட்சணம், டெபினிஷன். ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதர்கள் அத்வைதத்தை பரம தத்துவமாக ஸ்தாபித்தார். நாமும் எல்லாம் ஒன்று, பேதமே இல்லை என்று பிரமாதமாக வேதாந்தம் பேசுகிறோம்.
ஆனால் யதார்த்தத்தில் இந்த ஏகமான சத்வஸ்துவின் ஞானம் நமக்கு கொஞ்சம் கூட வரவில்லை. ஆச்சாரியாளோ அதுவாகவே இருந்தவர். எத்தனை காரியங்கள் செய்தாலும் காரியமற்ற பரபிரம்மத்திலேயே இருந்து கொண்டிருந்தவர். அதன் நிறைந்த ஆனந்தத்தாலேதான் வெற்றி தோல்விகளால் துளி கூட பாதிக்கப்படாமல் ஓயாமல் காரியம் பண்ணி லோகக்ஷேமத்தை செய்து காட்டினார். ஞானத்தை நிலைநாட்டினார். பக்தி மார்க்கத்தையும் நிலைநிறுத்தினார். க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்திரமாக சென்று ஸ்தோத்திரம் செய்தார். நாமும் பக்தி பண்ணுகிறோம். ஆனால் எப்படி? கஷ்டம் வந்தால் மட்டும் அது நிவிருத்தியாக பெரிய பூஜை சாந்தி எல்லாம் செய்கிறோம். நிவிருத்தியானால் அநேகமாக பூஜையையும் அதோடு விட்டு விடுவோம். ஆகாவிட்டாலோ சுவாமியையே திட்டுவோம். நமக்கு உண்மையான ஞானமும் பக்தியும் வருவதற்கு வழி என்ன? இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக ஆச்சாரியாள் கர்மானுஷ்டானத்தையே விதித்தார். அதை விட்டுவிட்டு நாம் செய்கிற பக்தி ஞானம் எதுவுமே நிலைத்து நிற்க காணோம். அவரவரும் உரிய கர்மத்தை ஆச்சாரங்களோடு பின்பற்றினால்தான் மனசில் ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு, சித்தசுத்தி எல்லாம் உண்டாகி அப்புறம்தான் உண்மையான பக்தியும் ஞானமும் சித்திக்கும். பகவத்பாதர்கள் அத்வைத ஞானம், சகுண உபாசனை இவற்றை சொன்னதோடு வைதிக கர்மானுஷ்டானத்தை விதித்து தாமும் யதி தர்மங்களை பூரணமாக பின்பற்றி காட்டியதால்தான் ஆச்சாரியாள் என்பதன் பூரண லட்சணத்தையும் பெற்றிருக்கிறார். ஆச்சாரியாள் என்ற மாத்திரத்தில் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியர்கள் என்று நாம் அர்த்தம் செய்து கொள்வது போலவே வெளிநாடுகளில் எல்லாம் வேதாந்தம் என்ற மாத்திரத்திலேயே ஆச்சாரியாளின் அத்வைத மார்க்கம் என்றே அர்த்தம் செய்து கொள்கிறார்கள். வேதாந்தமாகிய உபனிஷதங்களை அடிப்படையாக கொண்டு துவைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம், சைவ சித்தாந்தம் ஆகிய பல சித்தாந்தங்கள் இருந்த போதிலும் ஆச்சாரியார்கள் அவலம்பித்த அத்வைதத்துக்கே இந்த பெருமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. வேதாந்த சிம்மம் கர்ஜனை செய்யட்டும், லெட் த லயன் ஆஃப் வேதாந்தா ரோர் என்று சொல்லிக்கொண்டு விவேகானந்தர் அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் அத்வைதத்தை பிரச்சாரம் செய்ததிலிருந்து நம் ஆச்சாரியார்களின் மதம் சர்வ சம்மதமாகிவிட்டது. ஆனால் இதுதான் புதிதாக செய்த மதமல்ல, உபனிஷ தாத்பரியமே என்று ஆச்சாரியால் விளக்கி இருக்கிறார். அத்வைத மதத்தோடு ஷண் மதங்களையும் ஸ்தாபித்தது ஆச்சாரியாளின் இன்னொரு பெருமை. தெய்வ பேதம் என்பதே இல்லாமல் ஈஸ்வரன், அம்பாள், மகாவிஷ்ணு, விக்னேஸ்வரர், சுப்பிரமணியர், சூரியன் ஆகிய 6 தெய்வங்களின் உபாசனையையும் ஒழுங்குபடுத்தி தந்து ஷண்மதாச்சாரியர் ஆனார். ஆச்சாரியாளின் தனிப்பெருமை இன்னொன்றும் உண்டு. இன்று நம் தேசத்தில் இருக்கிற விசிஷ்டாத்வைத்தம், துவைத்தம், சைவ சித்தாந்தம் முதலிய சித்தாந்தங்களை ஸ்திரப்படுத்திய ஸ்ரீ ராமானுஜர், ஸ்ரீ மத்வர், ஸ்ரீ மெய்கண்டார் முதலியவர்கள் நம் ஆச்சாரியர்களுக்கு பிற்பாடு தோன்றியவர்களே. ஆனால் நம் ஆச்சாரியர்களுக்கு முன்னால் தோன்றிய கபிலர், ஜெய்மினி, கணாதர், கௌதமர் ஆகியோர் ஸ்தாபித்த சாங்கியம், மீமாம்சை, வைசேஷிகம், நியாயம் முதலிய மதங்கள் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாளுக்கு பின் இருந்த இடம் தெரியாமலே போய்விட்டன. ஆச்சாரியாள் அவற்றை அடியோடு நிராகரணம் செய்துவிட்டார். அவருக்கு முன் தோன்றியிருந்த புத்த, ஜைன மதங்களையும் வென்று வைதிக தர்மத்தை நிலைநாட்டினார். 32 வயசுக்குள் இத்தனை காரியங்களை செய்த ஆச்சாரியாள் பரமேஸ்வர அவதாரமே என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அபிராமி அந்தாதியில இரண்டாவது பாடலை பார்த்தோம். அதில் திரிபுர சுந்தரியாவது அறிந்தனமே என்று முடித்தார். அடுத்த பாடல் அறிந்தேன் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார். அதுல திரிபுர சுந்தரியாவது அறிந்தேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்க, திரிபுர சுந்தரி அப்படின்றது மூன்றாக இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்றத கடைசியில கொஞ்சம் வேகமாவே நம்ம பார்த்தோம். அப்படி எதெல்லாம் மூன்றாக அம்பாள் இருக்கிறாள் அப்படின்றத ஒரு வேகமா அதை பார்த்துட்டு அடுத்த பாடலுக்கு நம்ம இன்றைக்கு போக இருக்கிறோம். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல வரக்கூடிய நாமங்கள் எல்லாமே அபிராமி அந்தாதியில பொருள்பட அமைந்திருக்கின்றன. இந்த 3 என்பது எப்படி பட்டர் உபயோகப்படுத்திருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா, திருக்கூட்டா அப்படிங்கிறார். திருக்கூட்டா அப்படின்னா மூன்றான கூட்டங்களாக இருப்பவள். 588வது நாமாவளியாக திருக்கூட்டா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் அம்பாளுடைய அக்ஷரங்கள் ஆ உ இம் சேர்ந்தா ஓம்னு ஆறுது. அந்த ஆ உ இம் ஏ உ இம் ஆ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா உமான்னு ஆகும். அந்த 3 எழுத்து அம்பாளுடைய பேர் உமா அப்படின்னு பேரு. அந்த உமையவள் ஜோதி ஸ்வரூபமாக தேவர்களுக்கு காட்சி அளித்தாள். அது கேனோபனிஷத்துல வருது, நம்ம கூட அதை பார்த்திருக்கோம். அதுல வாயும் அக்னியும் அம்பாள் கிட்ட அந்த சிறு துரும்ப ஒன்றும் பண்ண முடியாத தோத்து போயிட்டு கடைசியில அம்பாள் இந்திரனே கேட்ட போது அவனுக்கு காட்சி கொடுத்து, உமையவளாக காட்சி கொடுத்து, அந்த தான் எல்லாவற்றுக்கும் உள்ளிருந்து உந்து சக்தியாக இருக்கிறாள் என்பதை அவனுக்கு விளக்கினாள். அதனால 3 அக்ஷரங்களை கொண்ட உமா, ஓம், ஆ உ இம் அது 630வது நாமாவளியான திரக்ஷரி. அதுக்கப்புறம் திருகுணா அப்படின்னு ஒரு நாமம் இருக்கு. திருகுணா அப்படின்னு ஒரு நாமம் இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி திரிநயனாங்கிற நாமத்தை பார்க்கலாம். திரிநயனான அம்பாளுக்கு 3 கண், நெற்றியில ஒரு கண், சூரிய சந்திரர்களாகவும் அக்னியாகவும் இருக்கக்கூடிய 3 கண்களை உடையதுனால 453வது நாமாவளி திருநயனான்னு அதேதான் நம்ம திருநயனாங்கிறத நம்ம முக்கண்ணி அப்படின்னு முக்கண்ணி தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கில்லைன்னு சொல்ல போறார். அதே திரையம்பகா, அம்பகா அப்படின்னு சொன்னா அம்பிகான தாயார் 3 தேவிகள். அம்பகா அப்படின்னா கண்களை உடையவள். திரையம்பகான 3 கண்களை உடையவள்னா 762வது நாமாவில 3 கண்களை உடையவள் என்பதை சொல்லுகிறார். அது 453ல திருநயனான்னு சொன்னதையே 762ல திரையம்பகா அப்படின்னு சொல்றார். திரிபுரா, திரிபுரேசி இப்படிலாம் சொல்றாலே அது 626வது நாமங்கள். திரிபுரா அப்படின்னா 3 மூர்த்திகளாகவும் பிரம்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 மூர்த்திகளாகவும் திருமூர்த்திகளாக 628வது நாமாவளியிலையும் அதே தான் இருக்கு. திருமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்ற 3ஆக இருக்கிறார். 3 உலகங்களாலும் வணங்கப்படுவதாக இருக்கிறார். பாத்தாள லோகம், பூலோகம், சொர்க்கலோகம் ஆகிய 3ஆலும் வணங்கத்தக்கவளாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு திரு ஜகத் வந்தியா, உலகிலாலும் வணங்கப்பட்டவளாக 637வது நாமாவளியில சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் கன்யா, அம்பாள் சிறு கன்னி, பாலை, குமரி. அந்த கன்யாங்கிற நாமாவளி அவளுக்கு எப்பவுமே பொருத்தமானது. கன்னிகா பரமேஸ்வரின்னு கூட சொல்றோம் இல்லையா. திருதசேஸ்வரி, திருதச ஈஸ்வரி அப்படின்னு சொன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவியாக இருக்கக்கூடியவள். அது 629வது நாமாவளி பார்க்கிறோம். அடுத்த நாமாவளியிலேயே திரக்ஷரி அப்படின்ற, அதான் 3 அக்ஷர ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள் திரக்ஷரி 630வது நாமாவளி. அது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம். திரிஸ்தா அப்படின்னா 3 இருப்பவள், 3 விதமாக இருக்கவள். எதை எடுத்தாலும் எதெல்லாம் 3 நம்ம பார்க்கிறோமோ எல்லாம் அம்பிகையாக இருக்கக்கூடியவள். அதுதான் 874வது நாமத்துல திருஸ்தா.
திருக்கண்டேசி அப்படின்னு திருக்கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு முத்திரை, அந்த முத்திரைக்கு தலைவியா இருக்கிறதுனால 983 நாமாவளியில திருக்கண்டேசி அப்படின்னு சொல்லிருக்கா. திருகுணா, 3 குணங்கள் அம்பாளுக்கு, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், 3ஐயும் தன்னுள் அடக்கி இருப்பவள். அந்த குணத்துல பிஹேவ் பண்றான்னு அர்த்தம் கிடையாது, அந்த 3ஐயும் தன்னுள் அடக்கி வைத்திருப்பவள் என்றதுனால திருகுணான்னு 984வது நாமாவளியா இருக்கிறது. அவ எப்பவுமே சத்துவ குணத்தை தான் போதிக்கிறாள், ரஜோகுணத்தை உடைக்கிறவாள அடக்கி வைக்கிறாள், தமோ குணத்தில் உள்ளவாள அழித்து விடுகிறாள். அவளுக்கு திரிகோணகா, திரிகோண மத்தியஸ்தா இதெல்லாம் சொல்றோமோ இல்லையா, அது 986வது நாமாவளியில முக்கோண வடிவமான யோனி சக்கரத்துல திரிகோண மத்தியஸ்தான் அதுக்குள்ள இருக்கிறவளாக அவ பிந்து சுரூபமா இருக்கா. பிந்து மாலினின்னு சொல்றோம், பிந்து சுரூபமாக அவள் இருக்கிறாள் என்பதாக இந்த 3 என்பதற்கு விளக்கத்தை அபிராமி பட்டர் இத்தனை நாமாவளியும் திரிபுர சுந்தரி அப்படிங்கிற நாமத்துக்கு உபயோகப்படுத்திருக்காருன்றத நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா பெருமையா இருக்கு. அடுத்த பாடல் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப என்னன்னா, அறிந்தேன் எவரும் அறியாமறையை அறிந்து கொண்டு செறிந்தேன் உனது திருவடிக்கே திருவே வெறுவிப்பிருந்தேன் நின் அன்பர் பெருமை எண்ணாத கரும நெஞ்சால் மறிந்தே விழும் நரகுக்கு உறவாய மனிதரையே நின் அன்பர் பெருமை எண்ணாத கரும நெஞ்சால் மறிந்தே விழும் நரகுக்குறவாய மனிதரையே. அறிந்தேன் அப்படின்னு முடிச்சத அதே வார்த்தை எடுத்து இங்க அறிந்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். அறிந்தேன்னா தெரிந்து கொண்டேன். எதை தெரிந்து கொண்டேன்? எவரும் அறியா மறையை அறிந்து கொண்டு, யாருக்கும் புரியாத மறைந்து இருக்கக்கூடிய அந்த வேதங்களின் உட்பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஒன்னை, ஸ்ரீ லலிதா என்னும் திருமந்திரத்தை நான், ஸ்ரீ வித்யா என்னும் திருமந்திரத்தை நான் புரிந்து கொண்டேன். அன்னையே உன்னோட அருளால நான் நீ யாரு, எப்படி வேதத்துக்குள்ள மறைந்திருக்கிறாங்கிறத நான் புரிந்து கொண்டேன். அப்படி அறிந்து கொண்டு நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமோ, உன்னுடைய அழகான 2 பாதங்களையே சரண் அப்படின்றது நான் அடைஞ்சுட்டேன். அப்படி சரண் அடைஞ்சிட்டதுனால எனக்கு நல்ல கதி கிடைக்கிறது. இப்போ நான் ஒரு உண்மையை புரிந்தேன். உன்னை தவிர வேற எதுவும் சரணாகதி அடையறதுக்கு தகுந்ததாக இந்த உலகத்துல கிடையாது அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுட்டேன். அப்படி உன்னை உபாசிக்கிறவர்கள், உன்னை சரண் அடைந்தவர்கள், உன்னுடைய அடியார்கள், உன்னுடைய பக்தர்கள், அவர்களுடைய பெருமையை பற்றி, அவருடைய அருமையை பற்றி சிறிது கூட சிந்திக்காத, அதை மதிக்காத கயவர்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவெல்லாம் நரகத்துக்கு தான் தலைகீழ போய் விழப்போறா. அப்படிப்பட்ட அவர்கள்லாம் இருக்காள் இந்த கயவர்கள்லாம். அவர்களெல்லாம் பார்த்து நான் பயந்து ஓடி போயிடுவேன். அவள் நான் கிட்டேயே சேர்க்கவே மாட்டேன். நரகுக்கு உறவாய மனிதரையே வெறிதி பிரிந்தேன் அப்படிங்கிறார். நான் அவர்களோட சேராமல் நான் ஒரு நிசங்கத்துவத்தை நான் அந்த இடத்துல கடைபிடிப்பேன். அப்படி கடைபிடிச்சு நான் எப்ப பார்த்தாலும் எப்பவும் உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளையே நான் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான செல்வமாக நான் மதிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். இதுல தீயவர்களை, கைவர்களை, உன் அடி தொழாதவர்களை நான் என்றென்றும் நெருங்க மாட்டேன், அவர்களுடன் பழக மாட்டேன், அவர்களை உறவாக கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்ற ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா இந்த பாடல்ல அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். இந்த பாடலுடைய ஒரு கருத்தாக நம்ம பார்க்கும்போது, சில சமயங்கள்ல சில விஷயங்கள் சொல்லும்போது ஒரு அறியாத சில பிழைகள் நுழைவது உண்டு. அதற்காக நான் முன்கூட்டியே உங்கள் அனைவரிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன். சில சமயங்கள்ல சில கருத்துக்களை தேடி எடுக்கும்போது பல விஷயங்களை, நுணுக்கமான விஷயங்களை, சிறு சிறு தவறுகள் அறியாமல் ஏற்படுவது உண்டு. அப்படிப்பட்ட பிழைகளை எல்லாம் பொறுத்து அருள வேண்டும் என்று கேட்கிறேன். அதை அம்பாளுடைய பாதத்திலேயும் அதை நான் பணிவன்புடன் சமர்ப்பிக்கிறேன். பொல்லா பிழையும்
புகழ் அறிந்து உன்னை சொல்லா பிழையும் சுந்தரி உன் பெருமை கல்லா பிழையும் கைகட்டி உன் எதிரில் நில்லா பிழையும் நினையாதே அபிராமியே. பொல்லா பிழை, தவறான பிழைகள், தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த எல்லா பிழைகளையும், அதோட புகழறிந்து உன்னை சொல்லா பிழையும், உன்னுடைய பெருமையெல்லாம் உணர்ந்து அதை மதித்து அதை பற்றி பெருமையாக பேசி உன் அடியாருடன் கலந்து கொள்ளாத அந்த பிழையையும், சுந்தரி உன் பெருமை கல்லா பிழையும், அழகானவளே, அழகின் வடிவமாக இருப்பவளே, உன்னுடைய பெருமையெல்லாம் நான் கற்றுக்கொள்ளாமல் மற்றவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருந்த அந்த பிழையையும் கைகட்டி உன் எதிர் நில்லா பிழையும், கைகட்டி கை குவித்து வாய்ப்பொத்தி உன்னுடைய அழகிலே மயங்கி உன்னையே தியானித்து எப்போதும் அருளையே வேண்டி உன்னிடத்திலேயே லயித்து நிற்காத அந்த பிழையும் நினையாதே அபிராமியே. நீ தயவு பண்ணி அதை உன் மனசுல நினைச்சுக்காத, அதை மனசுல நினைச்சு வச்சுண்டு எனக்கு அருள் பண்ணாத இருக்காத அப்படின்னு சொல்லி, செய்த தவறுகள், செய்கின்ற தவறுகள் எல்லாவற்றுக்கும் அறியாமல் செய்ய போகின்ற தவறுகள் எதுவா இருந்தாலும் அந்த தாயானவள் தாய் ஸ்தானத்திலிருந்து செய்த பிழைகளை மன்னிப்பாள், மன்னிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு ஒரு சிறு கீர்த்தனையை அபிராமி அன்னையின் மீது பாடி இன்றைய தொடரை நான் நிறைவு செய்கிறேன். தாயே மனம் கனிந்தருள் புரிவாயே தருமமிகு கடவுர் ஊரை அபிராமி. தாயே மனம் கனிந்தருள் புரிவாயே தருமமிகு கடவுரை அபிராமி. தாயே ஓயா துயரினில் உழன்று மடிந்திடும், ஓயா துயரினில் உழந்து மடிந்திடும் மாயா உலகில் மயக்கம் அறுத்து, மாயா உலகில் மயக்கம் அறுத்து. தாயே மனம் கனிந்தருள் புரிவாயே தருமமிகு கடவுரை அபிராமி. தாயே ஆயிரம் ஆயிரம் அர்ச்சனை செய்திலேன், பாயிரம் புனைந்துன்னை பாடி தொழுதிலேன். சேயல் பிழைகள் சொல்லிலடங்கா செயல்கள் யாவும் செருக்கால் நிறைந்தன. ஆயிரம் ஆயிரம் அர்ச்சனை செய்திலேன், பாயிரம் புனைந்துன்னை பாடி தொழுதிலேன். சேயன் பிழைகள் சொல்லிலடங்கா செயல்கள் யாவும் செருக்கால் நிறைந்தன. நீயே கதியன உணராதிருந்தேன், நீயே கதியன உணராதிருந்தேன். நின் பதம் துணை என்றுணர்ந்தேன். இன்று தீயோ குரவினில் திளைத்து களைத்தேன். ஆயினும் இந்துன் அடிகள் பற்றினேன். தீயோ உறவினில் திளைத்து களைத்தேன். ஆயினும் இன்றும் அடிகள் பற்றினேன். தாயே மனம் கனிந்தருள் புரிவாயே தருமமிகு கடவுரை அபிராமி. தாயே ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். 1933 அவன் சென்னை முதல்
கும்பகோணம் உத்தேசிச்சு வரதே சிதம்பரம் அப்படின்னு அண்ணாம் அதுக்கு முன்னால பெரியவாளுக்கு முன்னால இருந்த ஆச்சாரியாள்ல ஒரு 5-6 ஆச்சாரியாள் பீடாதிபதிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 வருஷமா சிதம்பரத்துக்கே அவ விஜயம் பண்ணல. என்ன காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஏன் 200 வருஷத்துக்கு மேலே சிதம்பரத்துக்கு போகல அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு ஆச்சாரியாள் காலத்துல ஒரு சின்ன பிரச்சனை, அதனால அவ இந்த சிதம்பரத்துக்கு போகாத வச்சா. அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஆச்சாரியால் அங்க போயிருக்கிற காமகோடி பீடாதிபதிகள் அங்க போனா, சிதம்பரத்துக்கு போனா எந்த கோவில்ல போனாலும் அந்த சிவாச்சாரியால் என்ன பண்ணா, சுவாமிக்கு தீபாரதனை காமிச்சு அந்த விபூதி குங்குமம் இதான பிரசாதத்தை அவ கையால கொடுக்கறது, சேவார்த்திகள் பக்தாள்லாம் எல்லாரும் வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு சம்பிரதாயம். ஆனா இங்க தரிசனம் பண்ண போற ஆச்சாரியால் ஜெகத்குருவா இருக்கிறதுனால, காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா இருக்கிறதுனால இவாதான் அடுத்தவாளுக்கு பிரசாதம் கொடுக்கிற சம்பிரதாயமே வழிய வேற இன்னொருத்தர் பிரசாதம் நேரா அவ கையிலேருந்து வாங்கிக்கிறதுங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லை. அப்போ கோவிலுக்கெல்லாம் போனா என்ன பண்ணுவான்னு, அவ தீபாரதனை காமிப்பா, அப்படி கொண்டு முன்னால வைப்பா, அவ எடுத்துப்பா. அதே மாதிரி அவ விபூதியோ குங்குமோ பிரசாதத்தை கொண்டு முன்னால வச்சிருவா, அவளாவே ஸ்வீகரிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி தான் அந்த ஆச்சாரியாலும் இங்க சிதம்பரத்துக்கு போனா. அங்கானா தீட்சிதர்கள்லாம் என்ன பண்ணா, நாங்க சாட்சாத் பரமேஸ்வரனோட கைலாசத்திலேருந்து வந்திருக்கிறதுனால இங்க நாங்க தான் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிற சம்பிரதாயம் அப்படின்னு, நாங்க தான் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்ல, இவா இங்க வாங்குற சம்பிரதாயம் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இவா சாஸ்திரத்தை சொல்ல அதுல சின்ன ஒரு தகராறு அப்படின்னு சொல்லப்படாது, ஒரு சின்ன அபிப்பிராய பேதம் வந்துடுத்து. இதை வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால இதை அவாய்ட் பண்ணணும், அனாவசியமா ஒரு பிரச்சனை வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனாலயே அதுக்கப்புறம் இருந்த 200 வருஷமா காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அந்த சிதம்பரத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்றது இல்லை அப்படின்னு வச்சிருந்தா. அதாவது சிதம்பரத்துக்கு போனா கூட வெளியிலேயே பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு கோபுர தரிசனமே கோடி பாப்ப விமோச்சனம் அப்படின்லாம் சொல்றோம். அப்படிதான் பண்ணியிருந்தாலே உள்ளுக்குள்ள சபையில போய் சன்னதியில போய் தரிசனம் பண்றது இல்லைன்னு வச்சிருந்தா. இந்த சம்பிரதாயத்தை மாத்தணும்னு தான் அண்ணாமலை செட்டியாருக்கு ஆசை. அந்த தண்டபாணி சுவாமி தீட்சிதர் முதலான பரம பக்தாளுக்கெல்லாம் ஆசை. இப்பேற்பட்ட ஜெகத்குரு ஆச்சாரியால் நம்ம கோவிலுக்கு வரணும், இங்க வந்து தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல ஆசைப்பட்டு அதைத்தான் அண்ணாமலை செட்டியார் ஊவே சுவாமிநாதர், ஏன்னா சுவாமிநாதர் அடிக்கடி பெரியவாள்கிட்ட வந்து பேசிட்டு ரொம்ப பிரியமா இருந்ததுனால, நீங்க சொல்லுங்க எப்படியானும் பெரியவா வரணும், ஒரு தரமான சிதம்பரத்துக்கு வந்து தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல ஊவே சுவாமிநாதரும் வற்புறுத்த, இந்த தண்டபாணி சுவாமி தீட்சிதரும் வற்புறுத்த, எல்லா பக்தாலும் அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி பெரியவா இந்த 1933 வருஷம் சிதம்பரத்துக்கு வந்தா. சிதம்பரம் பெரிய மகாக்ஷேத்திரம், பூமிக்கு ஹிருதயஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹிருதயாகாசம் அப்படிங்கிற எல்லா மனுஷாளுக்குமே, மனுஷா இந்த சரீரம்ங்கிறதே பஞ்சபூதங்களோட சேர்க்கையினால இருந்ததுதான். இந்த உலகத்துல அண்டச்சராச்சரத்துல பிரபஞ்சத்துல எல்லாமே இந்த பஞ்சபூதங்களோட சேர்க்கையில ஒரு காம்பினேஷன் தான். ஆகாசம், பூமி, நீர், நெருப்பு, வாயு அப்படிங்கிற இந்த பஞ்சபூதங்கள்னால
செய்யப்பட்டுதான் அதோட சேர்க்க காம்பினேஷன் தான். அது ஒவ்வொன்றுத்துல ஒவ்வொரு வித்தியாசம், அந்த ரேஷியோ மாறி இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுல இந்த சரீரமுமே பஞ்சபூதத்தினால ஆனதுதான். பஞ்சபௌதீகமான சரீரம், பௌதீகம் அப்படின்னே சொல்றோம் விஞ்ஞானத்துல. அதுக்குள்ள ஹிருதயாகாசம் அப்படின்னு ஆகாசம் எங்க இருக்கு, ஆகாசம்ங்கிறது எங்க இருக்குன்னு, அந்த வெளி உள்ளுக்குள்ள ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கு, அதிசூக்ஷ்மமா இருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அந்த ஹிருதய ஆகாசத்துக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு, எப்பொழுதும் நம்ம ஆத்மஸ்வரூபமான அந்த அந்தராத்மாங்கிறது அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. இந்த சரீரம்ங்கிற கூடு, அந்த சரீரத்துக்குள்ள உள்ள ஹிருதயஸ்தானம், சென்டரா ஒரு ஹிருதயம் அப்படிங்கிற ஸ்தானம், அதுக்குள்ள ஒரு வெளி, ஆகாசம் வெளி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவா. அதுக்குள்ளதான் இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது சூக்ஷ்மமா ஆத்மாங்கிறது இருக்கு. இதத்தான் வெளியில பண்ணினாக்க சிதம்பரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். இந்த பூமிங்கிறது ஒரு பெரிய சரீரம் அப்படின்னா, அந்த பூமிங்கிற சரீரத்துக்கு ஹிருதயஸ்தானமா இருக்கிறது இந்த சிதம்பரம்ங்கிற க்ஷேத்திரம். முன்னாலேயே பார்த்திருக்கோம், காஞ்சிங்கிறது நாபிஸ்தானம் அப்படின்னு. ஒரு ஆள் இருந்தாக்க அவருக்கு காலு, கை, வயிறு, ஹிருதயம், கண்ணு, மூக்கு எல்லாம் இருக்குமே. அது மாதிரி இந்த பூமிங்கிற இந்த விராட் புருஷனுக்கு நாபிஸ்தானம், தொப்புள் ஸ்தானம் காஞ்சி. மூலாதாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலாதார ஸ்தானம் அதுதான் திருவாரூர் அப்படிங்கிறது. ஹிருதயஸ்தானம் தான் சிதம்பரம் அப்படிங்கிறது. சித் அம்பரம் அப்படிங்கிறோம். இதய வழி, அதுதான் சிதம்பரம். அந்த சிதம்பரத்துல இந்த தத்துவத்தை குறிக்கிறதா தான் இருக்கு. ஆகாச க்ஷேத்திரம், ஆகாச க்ஷேத்திரம் பஞ்சலிங்கத்துல அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பஞ்சலிங்கத்துல அந்த சென்டர்ல எப்படி நமக்கு உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த சென்டர்ல நடுப்புற சபையில சாட்சாத் ஆனந்த ஸ்வரூபமா, ஆத்மஸ்வரூபமா நடராஜங்கிற மூர்த்தி இருக்கு. இந்த நடராஜ மூர்த்தியோட தத்துவமே, அந்த கோலமே ரொம்ப பெரிய தத்துவமயமானது. ஆனந்தம் தான் இருக்கு. அதாவது நம்மளோட அந்த ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் என்னன்னு, ஆனந்தம் தான் ஸ்வரூபம், ஆனந்தம் தான் பிரம்மம் அப்படின்னு வேதமே அப்படித்தானே சொல்றது. அந்த ஆனந்த நடராஜன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனந்தம் இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் நல்ல மூடு இருந்து சந்தோஷமா இருந்தா உடனே ஆடி பாடின்னு குதிச்சுட்டு இருப்போம். ஆனந்த தாண்டவம் அப்படிங்கிற அப்படி அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் ஆனந்தமா இருக்கிறதான் ஒரே ஆனந்தமா ஆடின்னு இருக்கு. அதைத்தான் அங்க சிதம்பரம் நடனம் நடனம் அப்படின்லாம் சொல்றோம். இதுதான் இந்த நடராஜ தத்துவம். அது ரொம்ப பெரிய க்ஷேத்திரம். பூ கைலாசம் அப்படின்னு சொல்றோம். பரமேஸ்வரன் இருக்கிறது ஒரிஜினல் கைலாசம் எங்க இருக்கு, அதே மாதிரி இங்க பூமியில இருக்கிற கைலாசம் இந்த சிதம்பரம் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சிதம்பரத்துக்கு பல பெருமைகள் உண்டு. அதுல நடராஜா ஆடுற சபையில 5 சபை அப்படின்னு சொல்லுவா, பஞ்ச சபை அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுல கனக சபை அப்படின்னு பேரு, பொன்னம்பலம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம். பொன்னால வேயப்பட்ட சபை, அதுல ஆடின்னு இருக்கார், ஆனந்தமயமா இருக்கார் சாட்சாத் பரமேஸ்வரன். இந்த பராந்தக சோழன் அப்படிங்கிறவன் அதுக்கு பொன் வேய்ந்ததா நமக்கு சரித்திர ரீதியா சொல்றார். ஆனால் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாலேருந்தே அது கனகசபையா தான் இருந்திருக்கு. இந்த கனகசபை அப்படிங்கிற பொன்னம்பலங்கிற பேர் பராந்தகனுக்கு முன்னாலேருந்தே இருக்கு. அதனால இந்த பராந்தகன் அதை திருப்பி ரெனோவேட் பண்ணி இன்னைக்கு நாம பார்க்கிற அந்த பொற்சபைய நமக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கான வழியா, அதுக்கு முன்னாலேயும் அது பொற்சபையாவே தான் இருந்தது, கனகசபையாவே தான் இருந்தது. அப்படி பல ராஜாக்கள்லாம் அங்க கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. சோழ ராஜாக்கள்லாம் தேவாரம் அப்படிங்கிற பொக்கிஷம்லாம், தமிழ் மறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உலகத்துக்கு கிடைச்சதே இந்த சிதம்பரம் நடராஜ அனுகிரகத்தினால்தான். அது ராஜராஜ சோழனோட பெருமுயற்சியால நடந்தது அப்படின்னு வரலாறு தெரிஞ்சவா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி அவ்வளவு மகிமை உள்ளது அந்த சிதம்பர க்ஷேத்திரம் நடராஜா. அங்க மூலஸ்தானத்துல மூலஸ்தானநாதர் அப்படின்னே பேரு சுவாமி. அங்க மூலஸ்தானம் இருக்கு. சிவகங்கை அப்படின்னு சாட்சாத் பரமேஸ்வரனோட ஜடாபாரத்திலேருந்து வந்த கங்கையே அங்க குளமா இருக்கு. சிவகாமி அம்பிகா சன்னதி. இப்படி எல்லாம் நிறைஞ்ச உயர்ந்த பூகைலாசமான இந்த சிதம்பரத்துல பெரிய ஆனந்தமா தரிசனம் பண்ணா. அந்த சிதம்பரத்துக்கு போயிட்டா இவாளோட வற்புறுத்தெல்லாம் ஆசையெல்லாம் பட்டதுனால பெரியவாளுக்குமே ரொம்ப ஆசை போகணும்னு போயிட்டா. முன்னால ஒரு ஊர்ல தங்கி இருக்கா. அப்புறம் கார்த்தால ஏந்துன்னு தான் இவா சிதம்பரத்துக்கு போறா. எல்லாரும் சொல்லிண்டா 200 வருஷத்துக்கு அப்புறம் காமகோடி பீடாதிகள் வரதுனால ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப விமர்சையா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதனால ஊருக்கு 5-6 கிலோமீட்டர் முன்னால ஒரு இடத்துல பெரியவா தங்கிண்டு மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சோன்னு பட்டணம் பிரவேசமா மேளதாளத்தோட சிதம்பரத்துக்குள்ள பிரவேசம் பண்ணி நடராஜ தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. ஆனா என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா, ராத்திரி அங்க போய் முதல் கேம்ப்ல இருக்கிறதே
தங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணி விட்டு சொன்னா, கார்த்தால நான் உன்னை எழுப்புவேன், என்னோட வரணும், மடி வஸ்திரம் மட்டும் எடுத்துட்டு நேரம் வரணும் அப்படின்னு. வேற ஒத்துட்டையும் சொல்லல. இந்த கூட கைங்கரியம் பண்ண ஒருத்தர் பெரியவாளோட மடி வஸ்திரத்தை எடுத்துட்டார். விடிகாரத்துல 3 மணி வாக்குல இருக்கும். ஏந்துண்டா பெரியவா அங்கேருந்து கிடுகிடுகிடுன்னு நடந்து சிதம்பரத்துக்கு வந்துட்டா. ஊரே நிசப்தமா இருக்கு. அந்த நடராஜா கோவில்ல பெரிய கதவு இருக்கும், அதுல திட்டி கதவு அப்படின்னு சொல்லுவா, சின்னதா ஒரு கதவு இருக்கும். அந்த கதவை திறந்துன்னு தான் அந்த கோவில்ல வேலை பார்க்கறவாள்லாம் உள்ள போயிட்டு வரதுக்காக அதை வச்சிருப்பா. அந்த திட்டி கதவை திறந்துன்னு இவ உள்ளுக்குள்ள போனா, சிவகங்கையில ஸ்நானம் பண்ணினா, வஸ்திரத்தை மாத்தினா, விபூதி ருத்ராட்சதாரணம் எல்லாம் பண்ணிட்டா. நேர சபையில போய், கனக சபையில போய் நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இது யாருக்குமே தெரியாது. அந்த வடிகார்த்தால வேளையில சுவாமிக்கு பிரபோதம் பண்ணி பால் நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா இல்லையா, அந்த பூஜையில ரொம்ப அதிகமா கூட்டம் இருக்காது. அந்த தீட்சிதர் பண்ணிட்டு இருக்கார், பண்ணிவிட்டு தீபாராதனை காமிச்சிட்டு இப்படி திரும்பினா அவருக்கு ஷாக்கா எடுத்து கைகாலெல்லாம் வெளவெளுத்து போயிடுது. என்னன்னா, சர்வாங்க விபூதி ருத்ராட்சத்தோட சாட்சாத் நடராஜா உள்ள இருக்காரா, இங்க வெளியில எய்தாப்புல தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காரா அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு அப்படியே திகைச்சு போயிட்டார் பெரியவாளை பார்த்து. அவர் உடனே வடவடத்து போய் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, பெரியவா அப்படி வந்துட்டா, நம்ம இந்த ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கு, பெரியவாளை இப்படி ராஜ உபச்சாரத்தோட உள்ள அழிச்சுன்னு வரணும்னு, பெரியவா அப்படி சத்தம் போடாத வந்துட்டாளே அப்படின்ட்டு அவர் எல்லாம் வருத்தப்பட்டு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ண. பெரியவா உடனே சொன்னா, இல்ல இல்ல, நீங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன்னு தெரியும், அப்படிதான் வரணும்னு நினைச்சிருந்தேன். ஆனா ராத்திரி வந்துட்டோம், இப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்துட்டு உடனே நடராஜாவை தரிசனம் பண்ணாத என்னால இருக்க முடியல, மனசு தாங்கல, கேட்கல. அதனால உடனே வந்து தரிசனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நானாவே வந்தேன். இப்ப அதனால ஒன்னும் குறைஞ்சு போயிடாது, நான் திருப்பி போறேன் என்னோட கேம்புக்கு போனோம்னா, அப்புறம் நீங்க எப்படி எல்லாம் உபச்சாரம் பண்ணி எப்படி எல்லாம் சம்பிரதாயமா வச்சு நிக்கலோ அதுபடியும் இன்னொரு தடவை வந்து தரிசனம் பண்றேன். வந்துட்டு ராத்திரி வந்து தரிசனம் பண்ணாத இருக்கிறதுக்கு மனசு தாபப்பா இருந்தது, அதனாலதான் வந்து முதல்ல தரிசனம் பண்ணணும்னு பண்ணேன் அப்படின்னா. இப்படி 200 வருஷமா இருந்த ஒரு அந்த சின்ன ஒரு மனஸ்தாபத்தை ஒரு க்ஷணத்துல நொடியில பெரியவா களைஞ்சுட்டா. அதுதான் பெரியவாளோட தபோபலம் அப்படிங்கிறது. அப்படி சிதம்பரத்தை தரிசனம் பண்ணிட்டா. சிதம்பரத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு பரங்கிப்பேட்டைங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. போர்ட்டோனோவா அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. பரங்கிப்பேட்டை அப்படிங்கிறதுல வரத்தே அந்த ஊர்ல பாபா மரக்காயர் அப்படின்னு ஒரு இஸ்லாமியர், அவர் உப்பளம் வச்சிருந்தார். அந்த பக்கம்லாம் சமுத்திரக்கரையா இருந்ததுனால உப்பளம் வச்சுட்டு எல்லாரும் அந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த பாபா மரக்காயர் யாருன்னா, பெரியவாளோட அப்பா, பூர்வாசிரம அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்ட்ட பாடம் படிச்சவர், ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா ஸ்கூல் வாத்தியாரா இருந்ததுனால அவள்கிட்ட படிச்ச மாணவர்கள்ல ஒருத்தர் இந்த பாபா மரக்காயர். அவர் உப்பளம் வச்சிருக்கார். பெரியவா குழந்தையா சின்ன வயசுல இருக்கிறதே இந்த சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வீட்டுக்கு அடிக்கடி இந்த பாபா மரக்காயர் வர வழக்கம். குழந்தையா இருக்கிறதே இந்த பாபா மரக்காயர் பட்சணங்கள் வாங்கிட்டு வருது, அதே மாதிரி விளையாட்டு சாமான்கள் வாங்கிட்டு வருது, முதலான பழங்கள் வாங்கிட்டு வருது, இதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயமா வச்சுன்னு வந்திருக்கார். குழந்தை சுவாமிநாதனா பார்த்து, தன்னோட வாத்தியாரோட பிள்ளையோ இல்லையோ சுவாமிநாதன், அந்த சுவாமிநாதனை பார்த்தது முதல்ல நம்ம கடலூர்ல திருப்பாதிருப்புலியூர்ல பார்த்தோம். அச்சலாம்பிகை அம்மையார் அப்படிங்கிற அம்மா வந்து பெரிய கவிஞர், அவ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியோட ஸ்டூடெண்ட். குழந்தை சுவாமிநாதனா பார்த்தவளை இப்போ ஜெகத்குருவா பார்க்கறதுக்காக வந்தா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரிதான் இவரும் இந்த பாபா மரக்காயரும் பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணார், ஊர் எல்லையிலேயே இவர் தான் பூர்ண கும்பம்லாம் எடுத்துட்டு எனக்கு தான் அந்த ரைட் அப்படின்னு அங்க ஒரு பெரிய உரிமையாவே அவர் கொண்டாடி இருக்கார். எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு இந்து மத தலைவர் வரத்தே, ஒரு சனாதன மதத்துக்கு உண்டானவர் வரத்தே, ஒரு இஸ்லாமியர் வந்து அவர் முன்னால நின்று தனிமைன்னு சொல்றாரு அப்படின்னு. ஆனா அவர் ஒன்னும் அதுக்கு கவலையே படல. நான் பார்த்து வளர்ந்த குழந்தை எங்க சுவாமிநாதன், அவர் இன்னைக்கு ஜெகத்குருவா வர, அதனால நான் அவரை பூர்வாசிரமத்திலேருந்தே எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்த குழந்தை, அதனால நான் தான் எல்லாம் பண்ணுவேன், உபச்சாரம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாபத்துல ஆசையோட அவரும் வர, எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு பெரியவாளை அழைச்சுன்னு இந்த பரங்கிப்பேட்டையில பட்டணம் பிரவேசம் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சுது. அந்த பாபா மரக்காயர் சொன்னார், உப்பளம் இருக்கு என்னோடது, அந்த உப்பளம் முழுக்கலும் பெரியவா பாதம் படணும், அதுக்காக அவசியம் எனக்கு வரணும் அப்படின்னா. 10 கிலோமீட்டர் மொத்தம் அதோட டிஸ்டன்ஸ். அந்த உப்பளம் சமுத்திரக்கரையில வெயில்ல, நல்ல வெயில்ல 10 கிலோமீட்டர் பெரியவா பாதம் படணும்னு சொன்னதுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, பாதுகையும் போட்டுக்காத தன்னோட வெறும் காலோட இந்த பாபா மரக்காயர் பின்னாலேயே நடந்து போயிட்டு வந்து அவருக்காக சந்தோஷப்படுத்தினான். 1933ஆம் வருஷம் வியாச பூஜை தஞ்சாவூர்ல. சாதுர்மாசியம் முழுக்க பூர்த்தி பண்ணிட்டு, நவராத்திரி அங்கேயே பூர்த்தி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா,
இப்பதான் பெரியவாளுக்கு ஞாபகம் வந்தது போல இருக்கு. நாம காசி யாத்திரை கிளம்பி இருக்கோம், காசி வடக்க இருக்குன்னு அப்பதான் ஞாபகம் வந்து அப்படின்னு சொல்றாப்புல பரியாசமா சொல்லலாம். என்ன பண்ணினா பெரியவா, இன்னுமே தாமசம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி 14 வருஷம் ஆயிடுத்து. இவ 1919 வருஷம் கிளம்பினவா, இப்ப 1933 வருஷம் ஆச்சு. கும்பகோணத்திலேருந்து கிளம்பினவா ஊரை சுத்தி 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 14 வருஷமா எங்க இருக்கான்னு அப்ப திருப்பி தஞ்சாவூர்லயே இருக்கா. காசி எங்க இருக்கு? அதனால தோணித்து போல இருக்கு. உடனே என்ன பண்ணா, இந்த தஞ்சாவூர்ல 33 வருஷம் சாதுர்மாசே நவராத்திரி ஆனோன்னு கிடு 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 கிடுன்னு காசி யாத்திரையை ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணினா. அதுக்கு ஒரு கணக்கு வச்சுட்டா, ஒரு நாளைக்கு 20 கிலோமீட்டரானும் கட்டாயம் நடக்கிறது, தாண்டது, ஒரு இடத்தை தாண்டி போறது 20 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு பெரியவா கணக்கு வச்சுட்டு தஞ்சாவூர்ல இருந்து தினம் 20 மைல் வீதம் கிடு 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 கிடுன்னு அங்கங்க அன்னன்னைக்கு அதுக்காக ஏதோ ஒரு இடத்துல தங்கி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிண்டே போயிட்டே இருந்தா. அப்படி யாத்திரையை ஃபர்தரா வடதேசத்தை நோக்கி தொடர்றா. அப்படி பெரியவா போறதே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பல சமஸ்தானங்கள்லாம் இருந்தது. அப்போ சுதந்திரத்துக்கு முன்னால இருந்ததுனால பல சமஸ்தானங்கள்லாம் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே அவுரங்கசீப் காலத்திலேந்து காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் யாத்திரை பண்ணினா என்ன ஒரு அரசாங்கத்து ஆணை அப்படின்னா, அந்த காலத்துல சுங்கவரி எல்லாம் வசூலிப்பா, எல்லா இடத்துலயும் சுங்கரி வரி வசூலிப்பா. அவுரங்கசீப் காலத்திலேருந்து ஒரு ஆணை, காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் யாத்திரை பண்ணினா மட்டும் நாட்டுல எந்த இடத்துலயும் சுங்கவரி வசூல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஆச்சாரியால் போனாக்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு முதல்லயே பார்த்தோம். பெரியவா யாத்திரை பண்றது 25 மாட்டு வண்டி, யானை, ஒட்டகம், பசுமாடுகளே ஏகப்பட்ட பசுமாடு இருக்கும். இப்படி பலவிதமான கால்நடைகள் எல்லாத்தோடையும் மனுஷாலாம் கிட்டத்தட்ட 200 பேர், 250 பேர், 300 பேர். இப்படி பார்த்தா இது ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு சுவாமிகள் யாத்திரை போறாப்புல இருக்காது, ஒரு பெரிய ஊரே நகர்ந்து போறாப்புல இருக்கும். அப்படிதான் யாத்திரை நடந்திருக்கு. பெரியவாளும் அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. வரிசையா அங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து கிளம்பி திருவண்ணாமலை வந்து, திருவண்ணாமலையிலேருந்து ஆரணி, வேலூர், சித்தூர், பலமனேறு அப்படிங்கிற இடம் ஆந்திரால, மதனப்பள்ளி, சின்ன திப்ப சமுத்திரம் அப்படிங்கிற இடம். இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரத்துல 1933 வருஷம் பெரியவா பேருக்கிறதே என்ன பண்ணியிருந்தா, எங்க இருந்தா அப்படிங்கிறது ஒரு கல்வெட்டு வச்சிருக்கா. அதுக்கப்புறம் 1978 கிளம்பி பெரியவா திருப்பி யாத்திரை பண்றதே இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரம் போனா. முதல்ல 33 வருஷம் எங்க போய் இருந்தாலோ எப்படி இருந்தாலோ அந்த இடத்துலயே போய் திருப்பி இருந்துட்டு வந்தா பெரியவா. 33 வருஷம் எங்க, 78 வருஷம் எங்க, அந்த ஜனங்களுக்கு அப்பவும் அந்த நினைப்பு மாறாத, அந்த பசுமையான இந்த எண்ணம் மாறாதையே இருந்தது. அப்படி இந்த சின்ன திப்ப சமுத்திரம், கதிரி அப்படிங்கிற இடம் பெரிய நரசிம்ம கஷேத்திரம். அந்த கதிரிக்கு போனா தர்மாவரம் அப்படிங்கிற இடம், அனந்தபூர், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு துரோணாச்சலம் அப்படிங்கிறது, துரோணாச்சலத்துக்கு போயிட்டு கர்னூலுக்கு வரத்தே அங்கேருந்து படகுல கடந்து ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தா. ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், 12 ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு 12 ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரம் பரமேஸ்வரனோடது இருக்கு. அதுல ஒன்னும் இந்த ஸ்ரீசைலம்ங்கிறது சுவாமி மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் அப்படிங்கிறது, அம்பாள் பிரமராம்பிகா அப்படின்னு ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் தன்னோட யாத்திரையில இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருந்திருக்கா. சங்கர விஜயத்துல சொல்ற வழக்கம் உண்டு, இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறதே தான் சிவானந்த லஹரிங்கிற ஒரு பெரிய கிரந்தத்தை பண்ணினா அப்படின்னு. அதுல ஆச்சாரியர்கள் எந்த ஊரையுமே அதிகமா ஓப்பனா ரெஃபர் பண்ணினதா தெரியல. ஆனால் இந்த ஸ்ரீசைலத்தை மட்டும் ஒரு சில இடங்கள்லாம் ரெஃபர் பண்றார். சேவே ஸ்ரீகிரி மல்லீஷம் அப்படின்னு சொல்ற, ஸ்ரீகிரி அப்படின்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல, அதைத்தான் ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறோம். இந்த ஸ்ரீசைலம் வேற ஒண்ணும் இல்லை, நாம ஆதிசேஷன் பெரிய மலையா படுத்துட்டு இருக்க தெற்கு வடக்கா, அந்த மலை அதனால்தான் சேஷாச்சலம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஆதிசேஷன் மலையா இருக்கிறதே கால் மாட்டுல விஷ்ணு இருக்கார், தலைமாட்டுல சிவன் இருக்கார். அங்க இருக்கிறது தான், இந்த பக்கத்துல இந்த எண்டுல இருக்கிறது தான் பெருமாள் இருக்கிறது தான் வெங்கடேசன் அப்படிங்கிறோம், வெங்கடாச்சலபதி அப்படிங்கிறோம். அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு பேரே திருமலைன்னு தானே பேரு. இங்க திருமலைன்னு பேரு, அங்க ஸ்ரீசைலம்னு பேரு. அது சமஸ்கிருதத்துல இருக்கு, இது தமிழ்ல இருக்கு, அவ்வளவுதான். அந்த திருமலை அப்படிங்கிற அந்த சேஷகிரியில தான் ஒரு பக்கத்துல பெருமாள் இருக்கார், ஒரு பக்கத்துல பரமேஸ்வரன் இருக்கார், மல்லிகார்ஜுனரா. அதனால ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல. அதுல ரொம்ப வனாந்தரமான இடம்,
தபஸ்விகளுக்குன்னே உள்ள இடம். அந்த இடத்துல கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுக்கு அடியில தான் உட்கார்ந்துட்டு ஆச்சாரியால் தபஸ் பண்ணினதா பெரியவா சொல்லி, அந்த இடத்துல போய் பெரியவா தானும் அங்க அமானுஷ்யமான இடத்துல தபஸ் பண்ணியிருந்தா. இன்னைக்கு போனா கூட ரொம்ப வனாந்தரமா தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறது 33ஆம் வருஷம் அப்படிலாம் இந்த சமயத்துல எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துல கொஞ்ச நாள் பெரியவா ரொம்ப ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சா. அங்க இருந்துட்டு அப்புறம் ஜல்லாபுரம், அனந்தபுரம் இதெல்லாம் வழியால மத்திய பிரதேசத்துக்குள்ள வந்த ஆந்திராவை தாண்டி அதுல கத்வால் அப்படிங்கிற இடம். அந்த கத்வால்ல ராணி, அந்த கத்வால் ராணி பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி வரவேற்க, அதுக்கப்புறம் அந்த மத்திய பிரதேசத்துல பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்றது. ரொம்ப கடுமையான யாத்திரை. ஏன்னா ரொம்ப வனப்பிரதேசம், மலைகள் உள்ள இடம். அதுல யாத்திரை பண்றது, அதுவும் இத்தனை பரிவாரங்களையும் அழிச்சுன்னு போறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான காரியம். அது அத்தனை சிரமத்தெல்லாம் தாண்டிண்டு பெரியவா அந்த யாத்திரையை தொடர்றா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கைம்மாறு கொடுத்தல். இருகை யானையை ஒத்திருந்து என் உளக்கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே வருக என்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே உண்டோரு உண்பொருள் என்று உணர்வார்க்கலாம். பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒன்கிலை தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண்மாயமே மேலை வானவரும் அறியாததோ மேலை வானவரும் அறியாததோ கோலமே என்னை ஆட்கொண்ட கூத்தனே ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் காலமே உனை என்று கொல் காண்பதே காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு இறந்ததோர் வாணிலாம் பொருளே இங்கோர் பார்ப்பன பாணனேன் படிராக்கையை விட்டுனை பாணனேன் படிராக்கையை
படிற்றாக்கையை விட்டுனை பூணுமாறு அறியேன் புலன் போற்றியே போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் ஏற்று வந்ததிர் தாமரை தாளூரும் கூற்றம் அன்னதோர் கொள்கையன் கொள்கையே கொள்ளும் கில்லனை அன்பரிற்பூய்ப்பணி கள்ளும் வண்டும் அராமலர் குன்றையான் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் எள்ளும் எண்ணையும் போல் நின்ற எந்தையே எந்தையாய் எம்பிரால் மற்றும் யாவர்க்கும் தந்தை தாய் தம் பிராந்தனக்ககுதிலான் முந்தியன் புகுந்தனன் யாவரும் சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு புல்வரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் எல்லையில் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் கல்வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே கட்டறுத்து எனை ஆண்டு கண்ணார நீரு இட்ட அன்பரோடு யாவரும் காணவே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே அறிவனே அமுதே அடிநாயினே அறிவன் ஆகக் கொண்டோ என்னை ஆண்டது அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு
பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.